जय जगन्नाथ मु आसी पहुँची आउ गोटे पुराणा शिव मंदिर कौड़ी जानते जाजपुर जिलार अवस्थित थिबा नुआगढ़ ग्राम ये एक पुराणा शिव मंदिर आउ शिव मंदिर ऊपर एक पुराणा कहानी अच्छी चलतु बुझा शिव मंदिर पाखरे अवस्थित जन मौसा पाखर एवं पाखे जगन्नाथ मंदिर आ माँ लक्ष्मी का मंदिर एवं माँ मंगला का मंदिर अच्छी एवं तांको विषय बुझा एवं से जगन्नाथ मंदिर किमिति एटी तैयारी हैला तापर गोटे सुंदर कहानी अच्छी एवं संघर्ष कहानी एवं बुझा और तांको जानिबा चलतु बुझा से मौसा पाखटू चलतु मौसा आपन परिचय दिंतु बापा ना जयराम जेना तांको पुओ पूर्णचंद्र जेना सी बापा कहले गोटे शिव मंदिर हम मु कहनी मो कतरे तो किसी ना आउ कहले मु अच्छी एटू शिव आइले कहले गोटे मंदिर कर आ मु देवी मंदिर आरंभ है मो बापा थिले एकंगी लोक आ मो स्त्री मु शुभ पकईनु से मंदिर उठिला उठीगला पर मुंडी मरीगला गाँ लोक को डाकिनु गाँ लोक आसिले मंदिर 25टा है जगन्नाथ ये अच्छा मौसा शिव मंदिर केते पुराना से 25 वर्षर घटना आ शिव मंदिर हो सारा पर तापरे जगन्नाथ मंदिर आरंभ होला आपण टिके जगन्नाथ मंदिर को विषय कहबे आम भाई माने सुनिबे आउ टिके जगन्नाथ मंदिर विषय कहबे आम भाई माने सुनिबे ए मौसांकर बहुत संघर्ष कहानी अछि जगन्नाथ मंदिर विषय तांकोटू सुनिया भारी भलो लाग्यो आज्ञा शिव होइतिले जगन्नाथ कोन एठी कहबे ना जगन्नाथ कोन ना सेठी कहबे चलंतु जगन्नाथ मंदिर जिबा तापर सेठी मौसा कहबे आसंतु जिबा पाखे गोटे सुंदर पोखरी अच्छे देखिए पोखरी बहुत बड़ा पोखरी पाखे जगन्नाथ मंदिर माँ लक्ष्मी मंदिर एवं माँ विमला मंदिर एवं हनुमान मंदिर बहुत सुंदर जगह ये और देखिए ये आप आखपाखे आउ गोटे सुंदर प्लेस अच्छे आम प्रथम देखु ये होती जगन्नाथंकर गरुड़ स्तंभ पाखरे आउ एक मंदिर अच्छी विमला मंदिर से तैयारी होती प्रभु जगन्नाथ मंदिर मौसा जनक किमिति जगन्नाथ मंदिर ये है से विषय कहबे बहुत संघर्ष कर महाप्रभु जगन्नाथ और बहुत दुख भी सही चलंत मंदिर को जावा मौसा खुलचंद मंदिर कुंभ सी अरुण स्तंभ देखो कि सुंदर मंदिर आशा गुरु ए करू उठे नहीं फोटो हे प्रभु जगन्नाथ हे प्रभु प्रणाम करदबा शुणा जगन्नाथ विषय एवं तांको विषय मुखर शुणा संघर्ष कहानी कहतु मौसा किमिति जगन्नाथ मंदिर आपण कहतु कहतु शिव हला परे जगन्नाथ आइले कहले तू चाले गोटे मंदिर हम मु कहनी प्रभु मो कतरे तो किछि नाही मंदिर हम केमिति कहले मु देवी चाले तते से जगहटा देखै देवी मु आसिनी तांक संगरे एटा गोटे चौका थिला कहले एठी मंदिर हम हेतु गाँ वाला को डाकिनी से कहले तू जगह ठीक कर आम पछरे जीवु हेतु गोटे गार भितर मत कहले मंदिर हम मु कहनी प्रभु मु आनिमी कौठू कहले मु देवी आमर जाजपुर रोड रे ताराचंद मारवाड़ी थिला कहला पुनरे
ତୁ ଏଇ 500 ଗୁଡ଼ା ନେଇଯା କେଉଁଠି ପୋତି ଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଯାଉ ବାଟ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ। ସେଠୁ ସେ 500 ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିକି ପୋତିଦେଲି। ତାପରେ ଗାଁ ବାଲାକୁ ଡାକିନି, ଗୁରୁବାର ଆସିକି ଶୁଭ ପଡ଼ିଲା। ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ଏଠାରେ ହେବ। ସେଠୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲେବୁଲ ଆଇଛି। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ହେଲାନି। ମୁଁ ପଳେଇନି, ମ୍ୟାନେଜର ହେଇଗନି ସଟିପୁରରେ। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, 25 ବର୍ଷ ଲୁଟିଗଲା, ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ସେଠି ସଟିପୁରରେ କହିନି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ପଳେଇ ଯିମି। ସେଠୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ଗନି ପୁରୀ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ବାଟ କହିଦିଅ କେମିତି ମନ୍ଦିର ହେବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲେବୁଲ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିନି। ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଯାଇକି ଭିକ୍ଷା କନି ପୁରୀରେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତମ ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଉ। ସେଠୁ କହିଲା ପରେ ଆସି ରାତି ରହିନି। ରହିକି ସକାଳୁ ଫୁଲ ଦିଟା ଆଣିକି ଶବର ଘରକୁ ଗନି। ଶବର ଜଡ଼ା ଦେଉରୀ ଘରକୁ ଗନି। କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ? ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିନି ମୁଁ ଆସିଛି, ମନ୍ଦିର ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଅବାଟକୁ ପଳାଉଛି। କହିଲେ ହଉ ହଉ ବସ ବସ। ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ କାଠିଟେ ଦେଲେ। କହିଲେ ଏଇଆକୁ ନେଇଯା, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତମ ପାଖରେ ପଳେଇବେ। ମୁଁ ହେଠୁ 3 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ବେଳକୁ ଫେର ଗନି। ମୁଁ କହିନି କାହିଁ ମନ୍ଦିର ହେଉନି, ତମେ ଯିବ। ମୋ ପୁଅ ଆଉ ବିଜୁ ଭୂୟାଁ ଗଲେ ଘଟଗାଁ। ସିଆଡ଼ୁ ଆଇଲେ, କହିଲେ, ମୁଁ କହିନି ବାବା ମନ୍ଦିର ଏଠାରେ ଫେର ଚାଲିବ। କହିଲା ମିଛ କହୁଛ। ମୁଁ ନା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛ? ଖାଇସାରିଲେ ମୋତେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଧରି 2 ଟ୍ରିପ୍ ଇଟା ଗୋଟେ ବାଲି ପକେଇନି। ମୋର ପୁଅ ଜଣେ ଚାକିରି କରିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଥିଲା। ମୁଁ କହିନି ପୁଅ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ। କହିଲା ବାବା ଆମ କତିରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଇଟା ବାଲି ପଡ଼ିଛି, ଚିପ୍ସ ବାଲି ମାଙ୍କଡ଼ା ଘିତି ଆସ। ମୁଁ ଚାନ୍ଦମା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବୋହି ଆଣିନି। ବୋହି ଆଣିକି ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆରମ୍ଭ କଲାଠୁ କାଳିଆ ଆସିଲେ ଆଉ। କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଗନି, ଆଉ ତୁ ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ ହାତ ମାରିବୁ ସେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ନିମଟେନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। କହିଲେ ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଠୁ ମନ୍ଦିର ଶଶୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀକି ଆଣିଥିଲି, ସିଏ ପଳେଇଲା। ଫେର ଶଶୀ ଆସିଲା, ଶଶୀ ଉଠେଇଲା। ଆଉ ନିମଟେନ ଢଳେଇ ପଇଲା। ପଡ଼ିକି ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଡାକିନି ଆସ। କହିଲେ ତୁ ତ ଚଲେଇଛୁ ଚଲା, ଆମେ ଯିମୁ ଆଉ। ସେଠୁ ମୁଣ୍ଡି ମରିବ। ସେଠୁ ଠାକୁର ଆଇଲେ, କହିଲେ ଆଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ମୁଁ କହିନି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ନର ଲୋକ, କ'ଣ ଯିବି? କହିଲେ ନା ତୁ ବା ମୋ ଲୋକ। ସେଠୁ ଯାଇ ନାରାୟଣକୁ ଦର୍ଶନ କନି। କରିକି ସେଠୁ ମୁଁ କହିନି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। କହିଲା ନା ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ଗରୁଡ଼ ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ସେଠି ଛାଡ଼େ। ସେଠୁ ମୋତେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଫେର ଆସିବି। ସେଠୁ ଗୁରୁବାର ମୁଣ୍ଡି ମରିଗଲା। ସେଠୁ ମୁଣ୍ଡି ମରିଲା ପରେ ଗାଁ ବାଲାକୁ ଡାକିନି, ଚେୟାର ପକେଇନି, ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ନେଇକି କରିଥିନି। ସବୁ ଖାଇକି ମୁଣ୍ଡି ମରିଗଲା। ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଇଲେ, କହିଲେ ପୁଅ ମୁଁ ଆସିଗନି, ତୁ ଶୁଭ ପକା। ମୁଁ କହିନି ପ୍ରଭୁ ମୋ କତିରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲା ଆମେ ତ ଅଛୁ, ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ସେଠୁ ଗୁରୁବାର ଶୁଭ ପକେଇନି। ଗାଁ ବାଲାକୁ ଡାକିନି, ସିଏ ବି ଆଇଲେନି। ସେଠୁ ମନ୍ଦିର ଉଠିଗଲା। ଉଠିଗଲା ପରେ ସେଠୁ ଆଇଲେ ଗରୁଡ଼ ଦେବ। କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଗଲି, ଆଉ ଆଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ କହିନି କୁଆଡ଼େ ଯିମି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ନର ଲୋକ। କହିଲେ ନା ତୁ ବା ଆମ ଲୋକ। ମୋତେ ନେଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଆଇ ଯିବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ? ମୁଁ କହିନି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାଦ ତଳେ ମୋର ସ୍ଥାନ, ଆଇଛି ଏକା ଯିମି ଏକା, ମୋର ଦୁନିଆରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଲେ କିଛି ନେବୁନୁ? ମୁଁ କହିନି ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ନେବିନି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଲା ଗୋଟେ କଥା, ତୁ ଏଇ ନାରୀକି ଚିହ୍ନିଥା, 3 ଜଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ମୁଁ କହିନି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ, ଆଇଛି ଏକା ଯିମି ଏକା। କହିଲେ ଗରୁଡ଼ ତାକୁ ନେଇଯା ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଣିକି। ମୁଁ
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ଯାଇଥିନି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। କହିଲା କାହା କତିରେ କହିବ ନାହିଁ, କଳିଯୁଗ ସବୁ ପରିହାସ କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଉ କିଏ ପରିହାସ କରିବ? କହିଲେ ତମେ କହିବ ନାହିଁ କେଉଁଠି। ସେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡି ମରିଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଗୁରୁବାର ବି ମୁଣ୍ଡି ମରିଗଲା। ଆଉ ମୋର ଦୁନିଆରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ତୁ ପା ମୋ ପୁଅ, କ'ଣ ମାଗୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଇଛି ଏକା ଜିମି ଏକା। କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ସେଠୁ ମୁଣ୍ଡି ମରିଗଲା। 25ଟା ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର। ଆମ ଗାଁ ବାଲାକୁ ଡାକିନି, ମିଟିଂ କଲେ। କହିଲେ ତୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଣିବି କେଉଁଠୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା? ମୁଁ କହିନି ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲା, ତା 8 ଦିନ ଫେର ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ଆମ ବୁଢ଼ା ଥିଲା, ମୋ ଗୁରୁ ଶବର ବୁଢ଼ା ଜଡ଼ା ଦେଉରି, ସେ କହିଲେ ତମେ କୁହ କେତେ ପଇସା ଦରମା ଦେବ? ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରତି ମାସ ମୋ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ ମାଇନି 1,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେବ। କହିଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣେ। ମୁଁ କହିଲି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବି, ମୁଣ୍ଡ ମୋର କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଦିନଟା ରୁହ, ମୁଁ କାଲି ତମକୁ କହିଦେବି। ରାତି ରହିଛି ଆଉ କାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଅମ୍ବୁଜ ବୋଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଉଛି, ଆଉ ମୋତେ ତମେ ଛୁଇଁବନି। କହିଲା ହଉ ଛୁଇଁବନି। ସେଠୁ ରାତିରେ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଗଲେ। ତାପରେ ନାରାୟଣ ରୂପ ଦେଖେଇଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଗଲି, ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତତେ ଚିହ୍ନି ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା? ତାଙ୍କ କତିକି ରାତି ପାଇଲେ ଯିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ, ସେ ଆସିବ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନା ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହିନି, ଜୁହାର ହେନି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି କହିନି, ଆସିଥିଲେ କୁବେର ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେନି, ଗରୁଡ଼ ଦେବଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେନି, ଆଉ ନାରାୟଣକୁ ଜୁହାର ହେନି। ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେନି, ଯେତେ ହନୁମାନ ଆଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେନି, ଶିବ ଆଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେନି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ କତିରେ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ ଆମେ ତ ଅଛୁ, ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ, ଯାହା ମାଗୁଛୁ ତା ପାଇଯିବୁ। ରାତି ପାଇଲା, ଉଠିକି ଗନି। ଆମର ଜଣେ ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିନି। ମୁଁ ତମେ ଠାକୁରକୁ ଡାକ, ସିଏ ଆଣିବେ। କହିଲେ ହଉ ନନା ମୁଁ ଡାକୁଛି। ମୋର ଜଣେ ବୋଉ ଭଣଜା ବୋଉ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସିଏ କହିଲେ ହଉ ମାମୁଁ ମୁଁ ଡାକୁଛି। ମୋର ଜଣେ ଧରମ ଭଉଣୀ ଅଛି, ଯାଇକି କନେଇପୁରରେ ତାଙ୍କୁ କହିନି। କହିଲେ ତମେ ପୁନାବାବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା, ମୁଁ ଏଇ ଡାକିନି। ଜଣେ ଦେଲା 20,000, ଜଣେ ଦେଲା 20,000, ଜଣେ 20,000, ଜଣେ 20,000, ଜଣେ 10,000 ଦେଲେ। ଗାଁ ବାଲା ଆସିଲେ, ଆଉ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ନିଅ, ତମର 25ଟା କର। ଟେଣ୍ଟ ମାରି ଦୁନିଆ କଲେ। ପ୍ରବଚନ ବାଲା ଆସିଲେ, ଦୁନିଆ ଲୋକ ଆସିକି ମୋତେ ତ କୁଣ୍ଡେଇଲେ। ମୁଁ ନା ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଜଗନ୍ନାଥ ନ ଚାହିଁଲେ କିଛି ହେବନି, ପତ୍ର ଗୋଟେ ହଲିବନି। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେନି, ସିଏ 25ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ 25ଟା ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ସିଏ ଗଲା ପରେ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ସେଟା କହିବି ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ ମଉସାଙ୍କର। ହଁ, ଜମି 5 ଗୁଣ୍ଠ କିଣିଛି। ଦେଖିଲେ ଜମି 5 ଗୁଣ୍ଠ କିଣିଛି 20,000ରେ। ସିଏ ଗୁଣା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାମ। ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ନଥିଲେ, ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଇଛି। ମୋର ଦୁନିଆରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆଇଛି ଏକା, ଜିମି ଏକା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ପତ୍ର ବହେନି। ସତରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ କତିରେ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। କୁହନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତ ମୋର ମିତ୍ର, କରେ ସେ ଜଗତ ପବିତ୍ର। ପ୍ରକୃତରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ବଡ଼, କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ଓ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ବଡ଼। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ପତ୍ର ବି ବହେନି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା କେହି ପାଦେ ଆଗେଇ ପାରିବେନି। ମଉସାଙ୍କର କାହାଣୀ ଆଉ ମଉସାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ଟିକେ ଚତୁଃପାଖ ବୁଲେଇକି ଦେଖୁଛି। ଦେଖେଇବି ଦେଖିଦେବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖାପାଖି।
ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ମଉସାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହୁଏତ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ଭାବୁଥିବ କିନ୍ତୁ ମିଛ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ସତ। ଏ ମଉସା ଜଣେ ପରିଚିତ ମଉସା ଆଉ ଭାରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କହିଲେ ନ ସରେ। ମନ୍ଦିର କିଏ ଠାକୁର ଦେଖେଇଦେବା ନା ଏଇ ଯୋଉ ବିମଳା ଠାକୁର ଦେଖେଇଦେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ନା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଇଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଆସିବ। ନା ନା ସେ କଥା ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିମଳା ମନ୍ଦିର ହଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟୋର ଘର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ଆଉ ଅବଡ଼ା ଘର ଦେଖେଇଦିଅ କି ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଛି ଏ ଅବଡ଼ା ଜାଗା। ଘର ଦେଖେଇଦିଅ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଲାଗୁଛି। ଚଢ ସାର୍ ସରିଯାଇଯିବା ଭିତରେ କାମ ଖାଲି ଖାଇକି ପଡ଼ିବ ପଣା ଗୁଡ଼ା କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ରମେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯିବ। ସେ ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ବିମଳାଙ୍କ ମାଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମଉସା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଲା ପରେ ଆସିଲେ ଆପଣ କହିବେ। ମଉସା କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି କେତେ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବନି ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ କତିକି ଯିବା। ମଉସା କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି ଭୋଗ ଭୋଗ କିଣି ସେଇ ବାଟ ଆମ ଚାରିକାଟା ନେଇକି ନା ତୁଳସୀ ବାଜିବ ଗୋଟରେ ଚାଲ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଗୋଲେଇ ଛକ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମଉସା ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଏ ମଉସାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ମଉସାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଉ ମଉସା ଏତେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେବା କେତେ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। କୁହନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କି କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ କୁହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମଣିମାଙ୍କର ସେମିତିଆ ଭକ୍ତ ନହେଲେ ମଣିମା ଆସିବେନି। ଆଉ ମଣିମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର। କେବେ ସମୟ ପାଇଲେ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ବୁଲିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ମଉସା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚାଲ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଥାଉ ନା ନା ଥାଉ ନା ନା ସେତିକି ତ ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ପାଇବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଫାଙ୍କା ପାଇଲେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ମଉସାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭେଟିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମଣିମା ନିଆରା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ନିଆରା ଆଉ ବଡ଼ ଠାକୁର। ଆଉ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି ତମେ ଟିକେ ବସିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ମଉସା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ? ଠାକୁର ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହ। ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଜନା ଚାହିଁ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ହଉ ଆଉ ଜିମି କେମିତି ଠାକୁର ଆସିବେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ସେଠୁ ଆସିଲି ସେଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥାଏ। ସେଦିନ ପଣା 4ଟା ବେଳୁ ପିଇକିରି ମନ୍ଦିରରେ ପଶିଲି। ସେଠୁ ଯଦି ପଶିଲି ରାତି 2ଟା ବେଳକୁ କିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କହୁକୁନି ସିଏ ଆସି କହିଲା ଏଇ ଏଠି କାହିଁ ବଇଛୁ? ପୁଣି ତୁମେ ଠାକୁର କାହାକୁ
କି ଠାକୁର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେଠୁ କହିଲେ ଦମୁ ହଁ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ ତତେ ଯଦି ଖାଇମୁ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ନା ଠାକୁର ଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଖାଇବ କେମିତି ଖାଇବ ଖାଇପାରିବନି କହିଲା ଖାଇବ ନା ତମେ ଅଧେ ଖାଇବ ମତେ ଯଦି ଖାଇବ ଠାକୁର ହେବେ ହେଲେ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଦେଖିବ କିଏ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରିବିନି ସ୍ୱର୍ଗ ସବୁ ଦେଖିବେ ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ ଦେଖିବ କିଏ। ସେଠୁ ସବୁ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ ମା କହିଲା ମୁଁ ଦେମିନି। କାହିଁକି ଦେବୁନି ନା ତତେ ଦେଇ ଖାଇଦେମି ତାହେଲେ ଦେମି। ମୁଁ ଦେଖିନି ତାକୁ କହିନି ଦେଖ ମା ତୁ ମୋତେ ଖାଇପାରିବୁନି ମୋ କତିରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେମି ତୁ ପୋଡ଼ି ଜଳେ ପୋଡ଼ି ମରିଯିବୁ। ହାଁ ତୋର ଏତେ ପାୱାର ଅଛି ହଁ ମୋର ପାୱାର ଅଛି ଜଗିବୁ କରିମି ନା ନା ବାବା ମୁଁ ଠାକୁର ଦେଇପାରିବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘୁଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଠାକୁର ଦେଲେନି ଇଆଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠୁ ଯାଇକି ଆଣିନି ତାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିକି ରହିଲି। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା କେତେ କଷ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ପତ୍ର ବହେନି ପାଣି ବି ବହେନି ପବନ ବି ବହେନି। ତେଣୁ ସିଏ ନିଆରା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ନିଆରା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ତ ଦୂରର କଥା କିଛି ବି କରିହେବନି। ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମଣିମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମ ଧରିବା ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ହିଁ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିବା। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ମଉସା ଆମକୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ ଯିବି ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁକରି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆହୁରି ତେଣୁ ଆଉ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଲୋକେସନ୍ ଯିବି ସେଠି ସୁଟିଂ କରିବି। ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଡେରି ହେଲାଣି। ଆଉ ଗୁମ୍ଫାର ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗୁମ୍ଫାର ପାର୍ଟ 2 ଆଣିବି ମଉସା କହିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଉସା ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ। ଆଉ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଆଣିବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିଗଲି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।